இங்கே வந்திருக்க அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும், மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி வணங்குகிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபஸ்ட் டைமாக படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ எனக்கு இந்த வாய்ப்பு, புக்கு பப்ளிகேஷனாக வாய்ப்பு கொடுத்த ஆத்தர் யோகி வெங்கட்ராமன் நாயக்கு தான் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ஸோ சித்தாவில் வந்து ஒரு பெரிய மருத்துவர், ப்ளஸ் பாபாஜி கோயிலை கட்டி நிறுவிட்டுருக்கிறாரு. யோக வேதம், யுகங்களை கடந்த உன்னத கலை, இந்த மாதிரி நிறையா புக்குங்களை ஒரு லைஃப்பில் எழுதி நிறையா சேல்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நானே அந்த யோக வேதம் புக்கை படித்து தான் ஐயாட்ட பேசி அவரோட சேர்ந்து நிறையா கொஞ்சம் சித்த வேலைகளெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ என்னோடய குருநாதர் கூட சித்தாவில், அவரை பற்றி எனக்கு சொல்கிறதுக்கு இன்னும் நிறையா இருக்குது, அது பத்தாது. இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். யோகி வியான்ஜி வந்திருக்கிறாங்க எனக்கு இந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு, மற்றும் இங்கே வந்திருக்க அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களாக நான் அந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். We are here. First of all, my apology to speak in English. I'm not very good in Tamil, so since today we are here to release a book on Maharishi Bhogar Saptakhandam, and Yogi ji Venkatraman has translated in a more simple Tamil language for all of you. You know, tradition goes that Bhoganatha lived in Kadirgamam, also in Sri Lanka, and that temple is looked after by us. We are looking after the temple. There is again tradition that he took the Tamraparani route and even went to China, and many people have a different view. He went to China, the Laoso was the same person. In North India, in Uttar Bharat, we have a tradition that Matsyendranath is a Bhoganatha, same, but again it is all a great tradition part of that. And the literature is made available for all of you, is a great thing. We should all learn. As someone mentioning, I was not fully able to understand, but one thing is very clear. See, Tamil people here in Tamil Nadu, because the political, their orientation, made Tamil as a language-centric society. But Tamil is not a language-centric society. Tamil society is very devotional society, very spiritual society. Entire our culture, tradition, history of Tamil is all, history, tradition of Hindu Dharma, their society, Adhyatma, everything. And people talk, I was telling him, look, if you read Tirumantiram by Tirumular, is a great philosophical book, and that is also in the Saivism book, but that is a non-dualistic book. Many of the Saiva tradition are dualistic, but that is a non-dualistic tradition. But no one talk about that. If you go into Bhagavatam, there is saying, there is sloka. Bhakti was born in Dakshin Dese. Then, Bhakti was born here, Then Bhakti traveled to the east, went to the Gauda. Gaud is east. Just like we have a tradition, these are all regional area, not many people understand. Panch Dravida. Dravida means Tamil. That is not the correct thing. Dravida means Panch Dravida. We have a Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, and Marathi. Marathi is the first Dravida, You know that Rahul Dravid cricketer? He is a Marathi fellow. He is not a Kannada man. He is living in the Bangalore, but originally he is a Marathi man. Because Marathi is the first Dravida, because after crossing the Vindhyan, they are the first people, If you go in Varanasi, I am from the Varanasi. In Varanasi, because all those day names were God names, Just like Ramchandra. There are many scholars are Ramchandra. So how they will say, if Ramchandra is from Maharashtra, they will say Ramchandra Dravida, If Ramchandra is from Telangana, Andhra Pradesh, they will say Ramchandra Tailang, Ramchandra is from Bengal, they will say Ramchandra Gauda, Gauda means east. If we have again, just like we have Panch Dravida here, that side we have Panch Gauda, not like Karnataka Gauda, That Gauda is Anga, Banga, Kalinga, Magadhan, Kamrup, These are Panch Gauda. Gauda means east. So these were the reasons. So whole our tradition is, I was telling you, Bhakti was born here in Tamil Nadu, travel in the
Gaudadesa. There she become young. You know, we have a great tradition of Chaitanya Mahaprabhu. Then Bhakti from there travel to the Braj Kshetra, which is the present Vrindavan, and become old, and Bhakti remained there, you know. So you can see the Bhakti was born here. But these politicians made this Tamil culture and tradition as a language-based tradition and a secular tradition. But this is not the correct thing. Second thing, language cannot exist without literature. And literature, all Tamil literature is based on pure spiritual, religious, dharmic tradition, full of knowledge, you know. And these are all, which is good thing is that all these, our Satya and this Venkatraman, they are bringing all those, you know, old thing which is not popular in the society, not available in the society, coming to the popular discourses, bringing to all our, you know, younger people for their availability. You all used to read. These are all our great heritage. Another very important thing, the so-called politician here, they have created divide, north, south, all these bogus thing, you know. I told in the last time when I was in IIT Chennai, you know, this is the fact. This is, I'm not telling from my side, you know. You go in Bhagavad Mahapuran, we are all descendant of Bhagavan Manu, you know, Manu Maharaj. We are all descendant of Manu Maharaj. The last Manu we have, this is Vaivashwat Manu. The last Manu was not born in Uttar Bharat, you know. Last Manu was born here in Dakshin Bharat, you know. Rajarsi Dravideswar, that is in the Bhagavad Mahapurana. That person is a Rajarsi Dravida Satyavrata Manu. So he is the one in during the great flood, you know, the Mahapralaya, he is the one who took all the space in the boat and took refuge in Himalaya. When I was delivering lecture, so they used to say that there is a Jain movement from the north to south. Then I told you should find out there is a Jain movement from south to north also. So one Jain scientist told, yes, there is a movement of Jain from south to north also, you know. So there is no, in our tradition, all these are all intertwined, you know, there is no separate thing. But these people have created, these are all bogus things, you know, which we need to challenge them, expose them, and read our tradition with a great pride. நான் க்ரக்ஸாக சொல்லிடுறேன். ஏன்னா சுவாமிஜி சொன்ன அளவுக்கு என்னால் அந்த ஒரு பிரபாளமாக சொல்ல முடியாது. அதனால் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். இன்று நாம் போகரை பற்றி பேச வந்திருக்கிறோம். இந்த போகர் யார்? இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த சித்தர்கள், இது இந்தியாவை ஒன்று இல்லை. ஈவன் இதே போகரை பற்றியோ இல்லை நம் சித்தர்களை பற்றி இலங்கையிலும் பார்க்கிறோம். ஆர் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுலேயும் நம்ம அதை பற்றி இதனுடைய சித்தாந்தங்கள் பரவி இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கிறோம். இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் என்பது ஒரு மொழியாக ஒண்டியே சித்தரிக்கிறார்கள். இது ஆக்சுவலி மொழியோடு இல்லை, இதை தாண்டி ஒரு கலாச்சாரம். இந்த கலாச்சாரம் மிக மிக முக்கியமானது. நாம் அனைவருமே நம்ம இந்த கலாச்சாரத்தை பற்றி பார்க்கும்போது நாம் அனைவருமே இந்த மனு புத்திரர்கள், அதாவது மனுவினுடைய வம்சத்தில் வந்தவர்கள். மனு என்பது ஒரு டைட்டில். இது ஒரு ராஜாவோ யாரோ கிடையாது, ஒரு டைட்டில். கடைசியாக வாழ்ந்த மனு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். இந்த பிரளய காலத்தில் அவர் தான் நம்மளுடைய அனைத்து ஜீவராசிகளையும் ஒரு சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு ஹிமாலயாஸ்க்கு கூட்டுட்டு போனாங்க. அதனால தான் சுவாமிஜி அவர்கள் சொல்கிறாங்க, இது நிறைய விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வடநாட்டாரனுடைய ஜீன் பூல் இங்கே தென்னாட்டில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. இன்ஃபேக்ட் தென்னாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் பூல் தான் நிறைய வடநாட்டுக்கு சென்று இருக்கிறது என்று ஒரு ஜீனோமிக் தியரி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது சுவாமிஜி சொல்கிறார். இது என்னென்னா ஒரு அவர் சொல்லாத விஷயத்தை நான் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த ஆரியன் இன்வேஷன் ஆர் ஆரியன் மைக்ரேஷன் தியரி, ஆரியர்கள்லேருந்து வந்தவங்க தான் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி இருக்குது. இந்த தியரியை இது வரைக்கும் யாரும் ப்ரூவ் பண்ணப்படவில்லை. அதாவது நாம் இந்தியர்களாக இருக்கக்கூடிய பலர், அதாவது நம்ம வெமூரியா கண்டம் ப்ளஸ் ஆரிய கண்டம், இந்த ரெண்டுத்தினுடைய கலவையாக தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படி என்று சொல்வதை இது இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணப்படாத விஷயம். அதில் தான் சுவாமிஜி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, உங்களுக்கு தென்னாட்டிலிருந்து சென்றவர்கள் தான் நம்ம வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த திராவிடம் என்ற சொல்லே நம்மளுடைய விந்திய மலைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்பை குறிக்கிறது. அதில் முதல் திராவிடனாக மராட்டியை சேர்ந்தவர், மகாராஷ்டிரத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் அந்த முதல் திராவிடம். அதை தாண்டி இந்த பஞ்ச திராவிடம், 5 திராவிடம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆந்திர பிரதேசம், இந்த தெலுங்கு பேசுபவர்கள், கன்னட பிரதேசம், தமிழ் அண்டு கேரள பிரதேசம் ப்ளஸ் மராட்டி, இந்த 5 பிரதேசங்கள் சேர்ந்து தான் ஒரு திராவிடம் என்ற ஒரு வார்த்தையாக ஒரு நிலப்பரப்பாக வந்திருக்கு. அது இப்போ நம்மளுடைய அரசியல்வாதிகள் திராவிடம் என்றால் தமிழ் என்ற மாதிரி உருமாற்றி விட்டார்கள். ஆனால் இப்போதைக்கு அது திராவிடம் என்றால் இந்த பஞ்ச திராவிடம் என்று சொல்லக்கூடிய
5 திராவிடர்களும் சேர்ந்தது. கடைசியாக இவர் சொன்னது வந்து, நாம் கலாச்சாரம் எப்படி வட திசையும் தென் திசையிலும் இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் எப்படி நம்மளோட பின்னி பிணைந்து இருக்குது என்பது சொல்வதற்காக ஒரு உதாரணமாக, நாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த இலக்கணம், நம்மளுடைய மொழி இலக்கணம் வந்து இந்திரனால் கொடுக்கப்பட்டது. நம்மளுடைய இந்த சப்தம், நம்ம பேசக்கூடிய இந்த மொழி வந்து வந்தது சிவனுடைய உடுக்கையிலிருந்து வந்தது. உடுக்கையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சப்தத்திலிருந்து வந்தது தான் நம்மளுடைய அந்த பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள், அதனுடைய அந்த சப்தங்கள், அந்த சொற்கள், இது எல்லாமே அந்த உடுக்கையிலிருந்து வந்தது தான். அந்த உடுக்கையிலிருந்து அந்த சொற்கள்லேருந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட வாக்கியங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட இலக்கணம் வந்து இந்த ஐந்திரியம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்திரன் எழுதிய அந்த இலக்கணம். அந்த இலக்கணத்திலேருந்து பிரிந்து வந்தது தான் சமஸ்கிருதத்துக்கு எழுதிய ஒரு இலக்கணம் பாணினி அவர்கள் எழுதினாது. அதே இலக்கணம் தான் தொல்காப்பியத்திலும் நான் பார்க்கிறோம். தமிழுக்கு இலக்கியம் கொடுத்த இந்த இலக்கணத்தை கொடுத்த தொல்காப்பியர் கொடுத்திருக்கிறதும் இதனுடைய மூலப்பொருள் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஐந்திரியம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சிவனுடைய உடுக்கையிலிருந்து வந்தக்கூடிய சப்தத்திற்கு வார்த்தை ஜாலங்களையும் இல்லை ஒரு வாக்கியத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இலக்கணத்தை கொடுத்தது ஐந்திரியம் என்பது. ஸோ இதனால் நம்ம நார்த் சவுத் டிவைடு, இந்த தெற்கு அண்டு வட பிரிவினை அர்த்தமற்றது என்பதை தான் ஒரு கிரக்ஸாக ஒரு சுருக்கமாக சுவாமிஜி அவர்கள் சொன்னார். இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. இங்கு வருகை தந்திருக்கும் கற்றோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் மற்றும் இந்த சிறு தகவலை கூட உலகமெல்லாம் எடுத்து செல்லும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும், என் சகோதர சகோதரிகளுக்கும், இப்பொழுது வாழும் விவேகானந்தராக நம் கண்களுக்கு தெரியும் உயர் திரு வித்யானந்தஜி அவர்களுக்கும் மற்றும் மேடையில் அலங்கரிக்கும் தமிழ் புலவர்கள் அனைவருக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது அனைவரும் பேசினார்கள் உங்கள் முன்பு. ஒரு உண்மையை உங்களுக்கு நான் எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த நூலை எழுதுவதற்கு 11 ஆண்டுகள் ஆயின. போகர் எழுதுவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆயின என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் எழுதுறதுக்கு 11 வருஷம் ஆச்சு இந்த நூலை. என்ன காரணம்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. இது போன்ற படித்த அறிஞர்கள், மிகப்பெரிய புலமை பெற்றவர்கள், கல்வி கற்றவர்களாக நம்ம இருந்திருந்தால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் எழுதியிருக்கலாம். எந்த பல்கலைக்கழகத்திலையும் நான் படிக்கலை, எந்த தமிழ் இலக்கியமும் தெரியாது. சாதாரண ஒரு எஸ்எஸ்எல்சி தான் படிச்சிருக்கேன். போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கான்ஸ்டபிளாக சேர்ந்து ஒரு சார்பு ஆய்வாளர் வர பதவி உயர்வு பெற்று அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை விட்டுட்டு இந்த வேலையை ஆரம்பித்தேன். இது என்னுடைய சுயமான ஒரு மனதுக்குள்ளே இருந்த ஒரு வேகம். இதன் அடிப்படை காரணம் என்னென்னா, இந்து மதமாகட்டும், கிறிஸ்துவ மதமாகட்டும், இஸ்லாமிய மதமாகட்டும், உலகத்தில் எந்த மதம் ஆகட்டும், அந்த மதத்தின் தன்மையை முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அந்த மதத்திற்குரிய நூல்களை முதலில் முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த போகர் 7000 எனும் நூல், ஐயா அவங்க பாடினாங்க அருமையாக ஒரு பாட்டு, 23வது பாட்டு அவங்க பாடினாங்க. அது விளக்கத்தையும் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. இது சாதாரண ஒரு பாடல், அதுக்குரிய ஒரு விளக்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இதுக்கு அடிப்படை எங்கேருந்து வருது? ஏன் நம்ம இன்னும் அந்த பெரியவங்களுடைய நிலைகளை நம்ம அறியலை, பெரியவங்க சொன்ன அந்த விஷயங்களை நமக்கு தெரியலை. இனி வருங்காலத்தில் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அதுவும் சுத்தமாகவே தெரியாமல் போயிடும். அப்படிப்பட்ட காலங்கள் ஏன் நடந்துச்சு அப்படின்னு அந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். இந்த நூல் எழுதுனது எப்போ அப்படின்னா, கலியுகம் பிறந்து 80வது ஆண்டு. இப்போ நடக்கிறது 1186. 80 பிறந்து 80 ஆண்டுகளில் எழுதப்பட்ட இந்த நூல் பல பேர் வழி நடத்தினாங்க. இந்த நூலை பல பேர் இந்த நூல் வழி நடந்தாங்க. இந்த நூல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த இடத்துல இதனுடைய பொருள் உரை அரங்கேறுது. ஆனால் இந்த நூல் எங்கே அரங்கேறுச்சு அப்படின்ற விஷயம் இதுவரை நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. முதல்ல 7000 நூலை எழுதி நம் தென் பகுதியில் வாழக்கூடிய சித்தர்கள், மகான்கள், அன்னைக்கு இருந்த கல்வி கற்ற பெரியோர்கள், அவங்கள்ட்ட போய் கொடுத்த போது யாருமே இந்த நூலை அங்கீகாரம் கொடுக்கல, ஆத்தரைசேஷன் பண்ணல. இதனால் போகர் வேதனைப்படுறாரு. அவருடைய வரலாற்றை படித்து பாருங்கள், உள்ளே இருக்காது. இதில் வேதனைப்பட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நம்மளுக்கு யாருமே அங்கீகாரம் கொடுக்கல
அப்படின்ட்டு அவருடைய குரு காலாங்கிநாதர் அவர் இருக்கிற இடம் சீன தேசம். அந்த தேசத்தில் போய் இந்த நூலை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஆகாய மார்க்கமாக அங்கே போய் கொடுக்க போகிறார். போகரோட பணிவிடை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு சீடர் தான் புலிப்பாணி சித்தர். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, பின்னாடியே போய் யார் வேணாலும் உன் நூலை ஒமிட் பண்ணலாம், நான் உன் கூட ஒழுங்காக இத்தனை வருஷம் இருந்திருக்கிறேன், நீ எனக்கு ஒரு சாதகமாக அந்த நூலை கொடுத்துரு அப்படின்னு உடனே சரி உனக்கு ஒரு காப்பி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு 2 ஓலைக்கட்டுகளாக கொடுக்குறாரு. அதை சீன தேசத்திற்கு ஒன்று, நமக்கு ஒன்று. அந்த புலிப்பாணி சித்தரின் பரம்பரை அதை வாங்குகிறது, அவர்களால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அன்று அவர் வாங்கலைன்னா அன்றைக்கி நம்ம போகரை பற்றியே தெரியாது. அதை விட ஒரு அருமையான விஷயங்களை அதில் போட்டிருந்தார். போகர் படித்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு அதாவது உள்ளுக்குள்ளே மனம் ஆடிடும் அந்த விஷயத்தில் கேட்டால். அவருடைய நூலை இவ்வளவு தெளிவாக எழுதிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பல சித்தர்கள் சேர்ந்து சித்தர்களின் குருவான தட்சிணாமூர்த்தியிட போய் சொல்கிறாங்க, இப்படி இவர் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டாரு, இதை எல்லாரும் படித்து நம்ம எல்லாரும் சித்தராகிட்டால் சித்தருக்கு மதிப்பே இருக்காது இந்த நாட்டில், அதனால் இந்த நூலை தூக்கி உள்ளே வைக்க சொல்லிடுங்க அப்படின்றாங்க. அவர் உடனே போகரை கூப்பிட்டு உன் நூலை கொண்டு வா அப்படின்னு படித்து பார்க்குறாங்க. உள்ளே பார்த்தா எல்லா விஷயமும் ஓப்பனாக இருக்குது. இதை நீங்கள் இப்போ படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதை விட வெளிப்படையாக எழுதுறதுக்கு யாருமே இல்லை. எல்லாரும் எழுதியிருக்காங்க, எல்லாரும் எழுதியிருக்கிறாங்க. நூல் உச்சிக்கு கீழடியோ ஊசி முனை வாசலுக்குள் மச்சுக்குள் தானேறி வானுதிரம் தான் எடுத்து கச்சை வடம்புரலும் காயல் ஊறும் பாதையிலே வச்சு மறந்தல்லோ கண்ணம்மா வகை மோச மானேண்டி. இந்த பாடலுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா? யோசிச்சு பாருங்க. தமிழ் தானே. அந்தரத்தை வில்லாக்கி ஐந்தெழுத்தை அம்பாக்கி மந்திரத்தேர் ஏரியல்லோ மான் வேட்டை ஆடுதற்கு சந்திரனும் சூரியனும் தான் இருக்கும் கானகத்தை வந்து விளையாடியல்லோ வகை மோசம் ஆனேண்டி. எட்டா பிறவியடி ஈராறு காலடியோ விட்டாலும் பாரமடி வீதியிலே தான் மறித்து கட்டக்கயிறெடுத்து கால்நாளும் சேர்த்திருக்கி இந்த அட்ட தேசத்தை கண்ணம்மா நான் ஆண்டாலும் ஆகாது. இந்த பாடல்களுக்கு யாராவது எழுந்திருந்து தயவு செய்து தெரிஞ்சால் பொருள் சொல்லுங்களேன். நாம் அனைவரும் தமிழர்கள் சொல்லிக்கிறோம்ல, தமிழ் தானே பாடினேன், சொல்லுங்க பாப்பா. முடியாது. ஏன் தெரியுமா? இதுக்கு அடிப்படை காரணம் கல்வி நிலை மாற்றம். கல்வி நிலை மாற்றம், வேற எதுவுமே இல்லை இதுக்கு காரணம்.